गुरु गुरु करी सतगुरु जी की बख्शिश की वाहिगुरु प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी जिस पावन पवित्र स्थान के दर्शन कर रहे हो, इस स्थान का नाम है तख्त श्री साहिब। खालसा पंथ जी का तीसरा खालसा पंथ जी का स्थान है। इस शहर का नाम है श्री अनंदपुर साहिब। इस नगर का पहला नाम सी मखोवाड़। श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी ने 1665 ईस्वी के इस धरती ਨੂੰ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀਪ ਚੰਦ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੱਕ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 1675 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज की शहादत तो बाद दशमेश पिता जी ने इस नगर की रक्षा वास्ते 5 किले बनवाए। 1699 की विसाखी को ध्यान में रखदे हुए सतगुरु जी ने इस स्थान को देशों प्रदेशों के हुक्मनामे जारी करके विसाखी के मौके ते बहुत बड़ा इकट्ठ इस धरती से सदिया। तकरीबन 80,000 का इकट्ठ होया। 30 मार्च सन 1699 की विसाखी वाले दिन अमृत वेले के दीवान सजे। आसा की वार के कीर्तन के भोग तो बाद दशमेश पिता जी चमकती हुई शमशीर लैके स्टेज से आए और 80,000 के इकट्ठ को संबोधन करदे हुए सतगुरु ने आख्या सानू अज एक सिख के सिर की लोड़ है। यह आवाज सुन के भाई दया राम जी जो कि लाहौर के रहने वाले सन उठ के खड़े हुए ते बेनती की सतगुरु जी दास का सिर आप जी के चरणों के हाजिर है। सतगुरु ने भाई दया राम को बांह तो पकड़िया तंबू अंदर ले गए। भाना वरताया लहू जितनी शमशीर लेके दूसरी बारी फिर सतगुरु जी देखते आए ते दूसरी बारी तीसरी सिर की मंग की। दूसरी बारी भाई धर्मदास जी जो कि हस्तनापुर दिल्ली के रहने वाले सन उन्होंने अपना शीश भेटा किया। तीसरी बारी भाई हिम्मत राय जी जो कि जगन्नाथपुरी उड़ीसा गवाए सन उन्होंने अपना शीश भेटा किया। चौथी बारी भाई मोहकुम चंद जी जो कि द्वारकापुरी गुजरात के रहने वाले सन उन्होंने अपना शीश भेटा किया। पंजवी बारी भाई सरम चंद जी जो कि बिदर कर्नाटक के रहने वाले सन उन्होंने अपना शीश भेटा किया। पंजा के शीश लैन तो बाद सतगुरु जी ने स्वच्छ जल सरोवर के बाटे में पा के वीर आसन हो के हाथ में 2 धारा फुलादी खंडा फड़ के खंडा फेरदिया हुआ पंजा बाणिया का जाप करदे खंडे बाटे का अमृत तैयार किया। पंजा नूं सुरजीत किया। उन्होंने नवे पोशाके पहनाए। रहनी बहनी तो जानू करवाने तो बाद सतगुरु जी ने उन्होंने अमृत छकाया ते उन्होंने नाम के नाम सिंह शब्द लाया। सो जिस 2 धारे इतिहासक पुलादी खंडे दे नाल सतगुरु जी ने सब तो पहली बार इस स्थान से अमृत संचार किया से उस खंडे के दर्शन करके आओ असीं बड़े भागी बनिए। सो निहाल सजे हाथ दे विच बड़िया होया शस्त्र है। यह है वो 2 धारा इतिहासक पुलादी खंडा जिस दे नाल सतगुरु जी ने सब तो पहली बार इस स्थान से अमृत तैयार करके 50 प्यारियां ने छकाया सी। जेडे लोग ये गल कहते सन काम हमारा तोलन तकड़ी नंगी करते कबो नहीं पकड़ी चिड़ी उड़े डर से मर जाऊं तुरकर से कैसे लड़ पाऊं। उन्होंने अंदर सतगुरु जी ने खंडे बाटे का अमृत छिपा के ऐसी वीरता ऐसी अणख ऐसी शक्ति भर दी कि कले कले ने 1.25 लाख के नाल मुकाबला किया जिसकी गवाही चमकाउर की गति गड़ी भरती है। सो यह है वो 2 धारा इतिहासक पुलादी खंडा जिस दे नाल सतगुरु जी ने सब तो पहली बार इस स्थान से
ਪਹਿਲਾਂ 50 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਖੰਡੇ ਦਾ ਆਪੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕੀਤਾ। 33 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਹੇ ਔਰ 50 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ। यह प्रगटे मर्द अगमड़ा वरियाम अकेला वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे अकेला। दूसरे शस्त्र का नाम है कटार। ये सतगुरु जी के कमर कसे का शस्त्र है। सतगुरु जी हमेशा इसमें अपने कमर कसे में रखते होंगे से हथों हथ कड़ाई वेड़े ਜਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਰ 2.5 ਸੇਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਸਤਰ ਤਖਤਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾਗਰੀ ਬਖਸ਼ਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰਖਾਨੇ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਇਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾਗਰੀ ਬਖਸ਼ਾ। ਜਦੋਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸੱਜੇ ਫਤਿਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। क्योंकि किला लोहगढ़ साहिब सतगुरु जी का शस्त्रखाना से शस्त्र तैयार होंगे सन, पर किला लोहगढ़ साहिब का दरवाजा बहुत मजबूत से उसनों तोड़ना बड़ा मुश्किल से। इसलिए ना पहाड़ी राजियों ने इस मीटिंग के विच स्कीम बनाई कि एक खूनी हाथी ने शराब पिया के उसके मथे उपर पलार दियां तवियां बन के उसकी सुण के विच लंबी किरपान फड़ा के पिछे फौजा ला के किला लोहगढ़ साहिब लिआंदा जावे। ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਕਿਲੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰੇਗਾ, ਕਿਲੇ ਦਾ ਜੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਲੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਿੰਘ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀ ਫੜ ਕੇ ਕਿਲੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸੱਜੇ ਫਤਿਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਹਾਥੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਹਾਥੀ ਭਾਈ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਮਸੰਦ। ਜਦ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਡਰ ਗਿਆ, ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਧਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਬਣਾਈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਲਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੰਧ ਟੱਪਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੀ ਲਸ਼ਕਰ ਵਾ ਬੈਠਾ। ਇਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਨਗਰ ਮਜੀਠੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਸੱਪ ਲੜ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੂਸਾ ਭੱਜਾ ਮੌਤ ਤੋਂ, ਅੱਗੇ ਮੌਤ ਖੜੀ ਵੜੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵਾਪਰੀ। ਇੱਧਰ ਜਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਰਾਤ ਦਾ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸਦੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਆ ਰਹੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਗਰੀ ਬਖਸ਼ਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਉਧਰੋਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਹਾਥੀ ਵੀ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿਲਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਰਕਾਬਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨਾਗਰੀ ਬਖਸ਼ੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਸੁੰਡ ਦਾ ਵਾਰ ਬਚਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਦਾ ਐਸਾ ਭਰਪੂਰ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਇਹ ਜੋ 2 ਫੁੱਟ 9 ਇੰਚ ਨਾਗ ਵਰਗਾ ਫੜ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਧਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਧਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਫੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਟਿਆ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਦੇ ਫੁਹਾਰੇ ਚੱਲੇ। ਹਾਥੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾਗਰੀ ਬਖਸ਼ਾ। ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਰਪਾ ਬਖਸ਼ਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਸਾਖੀਆਂ ਜਗਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਸਾਖੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵੇਲੇ
गुरु के लाहौर पानी की बहुत घाट से सिख संगतां ने बेनती की सतगुरु जी आप जी का विआह समागम होने करके संगतां की गिनती बहुत ज्यादा है ते पीने वाले पानी की बहुत घाट है इसलिए कृपा करके जल्दी कोशिश करो। सतगुरु जी ने इस करपे बरछे नूं अपने दोहां कर कमलों के विच लै के सतनाम वाहिगुरू कह के 3 वारी पत्थर दे संकेत किया 3 वारी मारिया जितों पुत्र तो 3 धारां निर्मल जगतियां चलियां। सतगुरु जी ने नाम रखिया तरबैणी साहब संगतां ने जग छकिया आनंद माणिया। तरबैणी साहब का जल हुण भी उसे तरह चल रहा है। हर साल संत पंचमी के मौके ते सतगुरु जी के विआह समागम के संबंध में बहुत भारी जोड़ मेला लगता है। दूसरी साखी इस तरह है कि जदों भाई बचेंद्र सिंह जी हाथी का मुकाबला कर रहे सन उस वेले पता लगा कि केसरी चंद राजा बहुत बड़ी फौज लैके खूनी हाथी के नाल बड़ा हंकारी हो के आ रहा है। उसने प्रण किया कि अज मैं गुरु गोबिंद सिंह जी ने जिंदगियां पढ़ के लियावांगा नहीं तो उन्होंने सीस वट के लियावांगा। जब इस गल का पता सतगुरु जी के सिंघां नूं लगा सब तो पहल की भाई बचेंद्र सिंह जी के बड़े भरा भाई फतेह सिंह जी ने हाथ जोड़ के बेनती की सतगुरु जी जड़ा पापी इंसान आप जी के पावर सीस से सुपने लै रहा है उसका सौदा लाने दास की सेवा प्रवान की जाए। सतगुरु जी ने खुश होकर एक करता बख्शा भाई उदय सिंह जी ने बख्शिश किया जंग के मैदान में भेजा। उधरों केसरी चंद राजा अपनी फौजा की अगवाई करता हुआ आनंदपुर साहब से चढ़ाई करके आया। जंग के मैदान के दोहां योद्धियों के युद्ध होया। सब तो पहला केसरी चंद ने भाई साहब से 3 वार किए। 3 वार भाई साहब ने अपने ढाले ते रोके अपने टेके का ऐसा भरपूर वार किया कि केसरी चंद का सिर ढाले नाल अलग करके धरती से सुटिया। इस करके बरछे की नोक से टंग के जदों भाई साहब केसरी चंद का सिर लैके आ रहे सन पिछों पहाड़ियां की फौज ने गोलियां चलाइया जिन्हां दे विचों 2 गोलियां इस करपे बरछे के एक नोक के उत्ते और दूसरी थले मुठे के विच लगे। और फिर भी भाई साहब ने बड़ी बहादुरी के नाल केसरी चंद का सिर सतगुरु जी के चरणों के विच लिया रखिया ते विनती की सतगुरु जी जड़ा पापी इंसान आप जी के पावर सीस से सुपने लै रहा से उसका वड्या होया सिर आप जी के चरणों के विच पिया है। सो इस शस्त्र का नाम है करपा वर्षा। सो निहाल इस शस्त्र का नाम है बंदूक। इसके ऊपर उर्दू अक्षरों में लिखा हुआ है कारखाना लाहौर जिसमें सिद्ध होता है कि लाहौर के किसी कारखाने की बनी हुई है। लाहौर के मिस्त्री सिंह ने बड़े प्रेम के नाल इस बंदूक को तैयार करके सतगुरु जी ने भेटा की बेनती की सतगुरु जी इस बंदूक का निशाना बहुत अचुक है। सतगुरु जी ने कई जगह जुदा समय इस बंदूक की वरतों की हुण तक साबित की शोभा पा रही है। बोले सो निहाल शस्त्र का नाम है सैफ। दूसरा नाम इसका बाणा भी है। अरबी के विच इसनूं जुल्फकार भी आख्या जाता है। ये मुसलमानों का धार्मिक पैगंबरी शस्त्र है। तकरीबन 1450 साल पुराना हजरत अली के हथों का। हजरत मुहम्मद साहब होए ने इस्लाम धर्म के बानी। उन्होंने बेटी का नाम से बीबी फातिमा अते हजरत मुहम्मद साहब के जवाई दामाद का नाम से हजरत अली। हजरत अली के दोहां पुत्रां का नाम से हसन ते हुसैन। इन्हां चारों के नाम इस शस्त्र के ऊपर अरबी अक्षरों में लिखे हुए ने। कुछ कुरान दी आयतां लिखियां हुई ने। मुसलमानों के धार्मिक चिन्ह एक पासे सूरज का सुनहरी चिन्ह ते दूसरे पासे चंद्रमा के सितारिਆਂ ਦੇ सुनहरी चिन्ह भी इस शस्त्र के दोवां पासियां ते उतरे हुए ने। जिस तरह सिद्ध होता है कि मुसलमानों का धार्मिक पैगंबरी शस्त्र है। पर शस्त्र गुरु घर में किस तरह पहुंचा इसकी छोटी जी सागी है। यह शस्त्र करबला के मैदान के विच वरतिया गया। करबला के मैदान के विच मुसलमानों का धार्मिक जंग होया जिस दे विच हुसैन शहीद हो गया। बीबी फातिमा ने अपने पुत्र की याद दे विच इस शस्त्र को मुसलमानों के धार्मिक स्थान मक्के विखे भेटा कर दिता। कुछ समय बाद
ਜਦ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਮੱਕੇ ਦਾ ਹੱਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਖਲੀਫਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਵਰਗੇ ਸ਼ਸਤਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਆਗਰੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। 1707 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਖਤ ਪਿੱਛੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ। ਛੋਟਾ ਸੀ ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸੀ ਮੁਅੱਜ਼ਮ, ਪਰ ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਾਰ ਭਜਾਇਆ। ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਿਲ ਸੀਧੇ ਤਿਆਗ ਕੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਨਸੀਬ ਹੋਈ। ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਡੰਕੇ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਗਰੇ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਹਥਿਆਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਗਰੇ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮੀ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸ਼ਾਹੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਇਆ। ਤਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੈਫ। ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਜਿਹਨਾਂ ਛਿਆ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ 1 ਜਨਵਰੀ 1966 ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਕਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਇਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਉਸਨੇ 8 ਸਾਲ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੀਤੀ। 8 ਸਾਲ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣ ਲਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। 1965 ਹਿੰਦ ਪਾਕ ਦੀ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਦੀ ਪੜਪੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। 1 ਜਨਵਰੀ 1966 ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਵਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ 2 ਸ਼ਸਤਰ ਹਨ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰੇ ਤੇਗ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਖੰਭਾ ਕੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ। ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਰੀਕ ਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕੋਟ ਪਹਿਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਸਜੋ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦਾਹੇ ਆਇਨੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਖੰਭਾ ਕੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਟੋਪ ਪਹਿਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਸਤਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਚੱਕਰ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਤਰ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਨਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖੋ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਤਿ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਤੋਂ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਢਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਂਡੇ ਦੀ ਖਰਜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਮਹਾਨਤਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਣੀ ਨੂੰ 300 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਸਤਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਸਤਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੱਡਾ ਬਰਛਾ, ਜੋ ਵਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਬਰਛੀ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਾਥੀ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਚਲਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਾਰਮਾਂ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਸਤਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਬਰਛਾ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਬਰਛੀ, ਜੋ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ। ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਵਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 350 ਸਾਲਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਟੇਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜਿਹੜੀ 46 ਇੰਚ ਹੈ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 4 ਜੰਗ ਕੀਤੇ। 4 ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਟੇਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਟੇਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਤਿਆਗਮਲ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਜੋਰ ਵਿਖਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤਿਆਗਮਲ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਭਾਵ ਕੇ ਤੇਗ ਦਾ ਧਣੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਸੇ ਜੋਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤੇਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਏ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੰਮਤ 1713 ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 1706 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 10 ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 10 ਔਰ ਕਬਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਾਭੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗਾਤਰੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਕਮਰ ਕੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਵਧੇ ਦੇਖ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇਗ ਤੇ ਔਰ ਕਬਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਏ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਨਵਾਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਨਿੱਜੀ ਬਰਛਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਲਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ
ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਲੜਾਈ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵਸਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 5 ਤੀਰ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਦਸਤੇ ਵਾਲੇ ਔਰ 1 ਤੀਰ ਲੋਹੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕੇਵਲ 3 ਇੰਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਰ ਪਾਵਨ ਹਸਤ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ 1 ਦਸਤਾਰ ਔਰ 1 ਕੰਘਾ ਹੈ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ। ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਕੰਘੇ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੋਂ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਨੇ ਗੁਰੇ ਕਾ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਛਕਣ ਦੀ ਖੇਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਕੇਵਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਨਹੀਂ ਲਈ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਵੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣਗੇ। ਪੁੰਨਿਆ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਪਾਤੇ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बंद करो भाई साहब, बंद करो।